kneel me down. Oh, kneel me down again here at your feet. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me to the humble heart of love I see in you. You're the God. You are the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble. You are the humble King. Oh, kneel me down. Oh, kneel me down again here at your feet. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me to the humble heart of love I see in you. You are the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble. You are the God of the broken. You are the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble. You are the humble King. You are the God of the humble. You are the God of
So, dear Heavenly Father, Lord, we thank you for being the perfect example of humility to step down from your throne and send your Son to die for sinners like us who are so undeserving. And because of your humility, allow us to live like you and show humility to others and to serve others and to make ourselves lower than others, those who need your love. May we exemplify that in our actions and our lives. We thank you. 계속 이어서 기도합니다. 하나님, 겸손하시고 낮아지신 우리 하나님, 우리를 구원하시기 위해서 하늘의 영광을 버리시고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 우리 예수님의 그 겸손과 사랑을 기억합니다. 이 시간에 우리도 하나님 주님 앞에 겸손해지게 하시고 하나님의 영광과 은혜를 사모하는 예배되게 하여 주시옵소서. 이 예배를 복되게 하시고 우리의 믿음과 신앙 가운데에 주 앞에서 이 세상 앞에서 하나님 앞에서 무엇보다 겸손해지겠노라 결단하는 그런 예배 될 수 있도록 우리를 하나님 붙들어 주시옵소서. 이 시간에 한 목소리로 함께 이 예배를 위해서 참여한 우리 모두를 위해서 성령 충만함을 위해서 함께 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 우리가 하나님 앞에 나와 예배합니다. 이 예배 가운데 하나님 좌정하셔서 우리 예배를 받아주시고 Humble King, 우리를 위하여 정말로 겸손하게 하늘의 영광 버리시고 이 땅에 오셔서 아버지 하나님 모욕과 천대를 당하시고 십자가에 달리신 주님을 기억하게 하시고 우리도 주님 앞에 더욱더 겸손하여 주님 앞에 다가가는 복된 신앙과 그런 예배가 될 수 있도록 오늘 이 시간에 우리와 함께하여 주시옵소서. 하나님만 바라봅니다. 주님의 은혜만 사모합니다. 우리와 동행하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 하늘에 계신 아버지, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, is the power, is the glory forever. 아멘. 기도합니다. 하나님, 8월 첫째 주 오늘 이 시간에 우리가 주님 앞에 나왔습니다. 하나님을 예배합니다. 주님의 이름을 경배합니다. 하나님, 주님께서 우리에게 주어주신 한 주간의 삶을 성실히 살다가 주님의 전전 앞에 나와 하나님의 이름을 부르며 주의 영광을 사모하며 예배합니다. 하나님, 모여든 우리 가운데에 이 시간 함께하여 주시고 주의 성령이 이곳에 구름과 같이 가득 채워주시어서 하나님, 우리가 주의 놀라운 은혜를 경험하는 복된 예배 되어주도록 은혜 내려 주시옵소서. 오늘도 주님 앞에 나올 때에 하나님, 주께서 주신 은혜가 감사해서 우리가 구별하여 주님 앞에 헌물을 준비했습니다. 10의 1조와 주정헌금과 감사의 예물과 여러 가지의 제목으로 주님 앞에 구별하여 드렸사오니 하나님, 드린 손길이 복되게 하시고 하나님께서 주시는 놀라운 축복과 은혜를 마음껏 누리는 복된 인생 될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 시간을 들이고 땀을 흘리며 정성을 다해 예배를 섬기는 주님 귀한 손길들이 있습니다. 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 주님의 예배를 위하여 헌신하는 하나님, 그들의 헌신과 수고를 기억하시고 하나님께 칭찬받는 거룩한 종의 삶을 살아낼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 예배를 시작하는 시간입니다. 마치는 시간까지 동행하시고
사정과 형편으로 인하여 함께하지 못한 우리 성도님들 모두에게 주님께서 동일한 은혜로 축복하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 이 시간에는요 우리 하나님의 말씀 봉독해 올리는 시간 갖겠습니다. 야고보서 4장 8절에서 10절입니다. James chapter 4 verse 8 to 10. 우리가 함께 봉독해 올릴 때 여러분들 편한 언어로 하시면 됩니다. Read the scripture today's scripture in English, in Korean, whatever you're comfortable. 자, 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘. 앉아주십시오. 하나님 감사합니다. 오늘 부족한 종이 말씀을 들고 섰습니다. 주님께서 세우셨사오니 종의 입과 입술을 주장하여 주의 도구 삼아 주시고 이 시간 선포되는 말씀 가운데에 주의 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 며칠 전에 제가 뉴스를 봤습니다. 뉴스를 보다가 되게 마음이 너무 무거워짐을 느꼈습니다. A few days ago, I watched news, and then that made my heart sunk. So let's watch it together. I cut that clip so we can watch it together. 여러분 안녕하십니까? 8월 4일 첫 소식입니다. 최근 미국에서 종교를 우선순위로 두는 사람들이 줄고 있는 것으로 나타났습니다. 코로나19 팬데믹의 여파와 미국인들의 가치관이 변했기 때문인 것으로 분석됐는데요. 이 때문에 미국 내 종교인 감소가 사회에 중대한 영향을 미칠 것이라는 우려도 제기되고 있습니다. 이두현 기자의 보도입니다. 여론조사 기관 갤럽의 최신 조사에 따르면 미국인 가운데 기독교인은 63%, 이는 지난 2011년에 비해 15% 감소한 수치입니다. 반면 종교가 없는 사람들은 29%로 10%나 증가했습니다. No particular reason. I mean, I should go because I have a family. I have one kid and a daughter on the way. So I do want to go back to church. I just wasn't into it. They got a lot of values that don't really align with what I agree with, and organized religion is just a different business to me. You know, they make a lot of money and they don't do as much good with it as they should, I suppose. 이같이 미국 내 종교인이 감소되는 가장 큰 원인은 미국인들의 가치관이 변했기 때문이란 분석입니다. 실제로 크리스천 포스트의 조사에 따르면 미국인들의 삶에서 종교가 가장 중요하다고 답한 비율은 지난 2002년 65%에서 20년 만에 7%나 하락했습니다. 코로나19 팬데믹의 여파도 원인으로 꼽혔습니다. 팬데믹 기간 대면 예배가 중단돼 사회적 단절감과 외로움이 증가한 교인들이 종교 대신 가족과 친구, 취미, 돈 등을 우선시하고 있는 겁니다. 자체 방송을 해서 했지만은 교인들이 자체적으로 떠났고 어떻게 보면 3년이라는 기간 동안 그 커뮤니티라는 것을 이제 교회 밖에서 이제 대부분 이제 많이 찾게 됐고 아무래도 가족들과 보내는 시간들이 많아졌기 때문에 그 커뮤니티라는 것에 대한 개념이 조금 많이 바뀌었고 원래 기존에 교회를 다녔었는데 이제 코로나 뒤에 이제 안 나오는 사람들 그 사람들에게 있어서 과연 교회란 뜻이 어떤 거였을까? 이것이 정말 교회였을까? 아니면 커뮤니티였을까? 그런 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. 특히 이 같은 종교인 감소는 사회에 중대한 영향을 미칠 것이란 분석도 제기돼 우려도 커지고 있습니다. 종교자유기업재단은 종교가 미국 경제에 기여하는 사회 경제적 가치가 연간 1조 2천억 달러에 달한다면서 종교가 쇠퇴할 경우 자원봉사자의 감소 등 사회복지의 구조에도 변화가 있을 것으로 진단했습니다. 미국 내 종교인에 대한 감소는 종교단체의 우려뿐만 아니라 국가의 경제와 사회적 문제로까지 이어질 수 있어 조속한 해결 방안이 필요하다는 지적입니다. 보신 바와 같이 사람들이 점점 교회를 떠나고 있습니다. 그게 그냥 교회 안에서 자체적으로 조사한 이야기가 아니라 이미 세상적으로도 그렇게 느끼고 있다는 겁니다. 오죽하면 이제는 세상에 있는 뉴스까지도 그 부분에 대해서
저렇게 걱정을 하고 염려를 하는 뉴스를 방송할 지경에 이르게 되었다라는 겁니다. 이게 갑자기 일어난 일은 아니에요. 코비드 때문에 갑자기 시작된 일은 아닙니다. 그 전부터 서서히 천천히 줄어들고 있었는데 코비드를 통해서 뚝 단절이 된 거예요. 그러니까 신앙 공동체, 교회, 이게 특별히 이민 사회에 있어서 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있었습니다. 그래서 그게 그 사람들의 삶의 루틴이었어요. 일주일 열심히 일하고 주일날 교회 가서 예배하고 교제 나누고 하는 그 루틴이 있어서 그냥 그거를 계속 오랫동안 해왔어요. 자녀들도 그렇게 부모를 따라서 교회에 가서 계속 그 루틴으로 살아오다가 그게 한 2, 3년 코비드 때문에 뚝 잘린 겁니다. 뚝 잘렸는데 그 삶에 굉장히 중요한 부분을 차지했던 그 교회와 그 신앙의 커뮤니티가 다른 것들로 채워지기 시작한 거예요. 취미 생활, 그 다음에 가족, 친구, 모임, 다른 것들로 그것들을 채워가기 시작하면서 굳이 교회가 아니어도 괜찮네 라고 생각하게 된 겁니다. 그리고 사람들은 이제 한 사람 두 사람씩 꼭 교회가 아니어도 괜찮으니까 그리고 교회 밖으로 나가기 시작했다는 겁니다. 물론 꼭 그것만은 아니에요. 교회 안에서 아까 어떤 한 미국 사람이 얘기했던 것처럼 교회가 지금까지 보여주는 모습들, 세상이 보여준 모습들이나 그런 행위들이 그들에게 감동을 주지 못하고 그들이 교회 안에서 그렇게 많은 돈들이 교회 안에서 헌금으로 거치고 세금도 안 내는 헌금들이, 근데 그것들을 정말 좋은 데 흘려서 쓴 게 아니라 자기들만 위해서 쓰는 그런 모습들 때문에 실망한 사람들도 있고 여러 가지 이유가 있었을 것입니다. 그렇게 해서 교회를 떠나가는 사람들이 늘어나기 시작했고 이제 이것이 세상의 뉴스까지도 세상의 뉴스까지도 걱정할 만한 상황이 되어졌다라는 것입니다. 그리고 이런 상황에 대해서 오늘 본문에서 야고보서는 이렇게 말합니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 할렐루야. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 아멘. We just watched this small news clip from Korean news outlet, and it talked about people leaving the church and the Christ and God. More than anything, as the church and the faith community, which were part of life before COVID, were suspended. The vacancy was filled with other things such as friends, family, hobbies. So James, today's scripture, James shouts out to this word like this: draw near to God, and He will draw near to you. This is actually tremendous grace in this short verse, a seemingly ordinary phrase. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 아주 평범하고 우리가 많이 들었던 이야기 같아요. 그런데 이 구절 속에는 사실은 굉장한 깊은 은혜가 숨어 있습니다. 무슨 말입니까? 하나님을 가까이 하라. 내가 하나님을 가까이 하면 하나님도 나를 가까이 하실 거라는 거예요. 하나님은 저 어딘가에 계셔서 앉아 계시고 우리가 고생을 해서 그분께 가까이 가는 것이 아니라 우리가 하나님께 가까이 가고자 하는 마음을 먹고 노력을 하면 하나님께서도 우리를 향해서 한 걸음 더 다가오신다라는 말씀입니다. 창조주께서 창조물들에게 한 걸음 다가오는 거예요. 다시 말해서 요즘 지금 세상에 기존에 있는 가치관들, 사람들의 그 가지고 있는 가정, 패밀리에 대한 그런 밸류들, 그다음에 사회적으로 그런 모럴 밸류들, 이런 것들이 지금 다 무너져 가고 있습니다. 근데 이렇게 무너져 가는 것이 사실은 세상이 하나님으로부터 점점 멀어지는 것과 비례하고 있다라는 거예요. 세상 사람들이, 그리고 이 세상이 하나님으로부터 멀어질수록 그 이전에 굉장히 소중했던 밸류들, 그 가치들이 무너지는 겁니다. 가족 간, 부모 간에, 부모와 남편 간에 여러 가지 그 사회에 있었던 밸류들이 다 무너지는 겁니다. 그래서 오늘 이 말씀 뭡니까? 내가 하나님께 가까이 한 걸음 다가가면 하나님께서 그래 왔구나, 그리고 우리의 그 영혼의 갈증을 채워줄 물을 한 모금 마실 수 있게 해주시는 것이 아니라 우리가 하나님 앞에 한 걸음 다가가면 하나님께서는
수영장을 열어주시는 거예요. 은혜의 수영장을 열어주셔서 우리가 그곳에 뛰어들어갈 수 있는, 우리가 감당할 수 없는 큰 은혜를 주신다고 이야기를 하고 있습니다. It is the fact that if we seek God and draw close to you, draw near to Him, God will draw near to us. The creator of our universe step toward us because we step toward Him. Creatures like us. That's our God. That's our God Almighty. It can be seen that collapse of existing importance, values, and precious meaning in the world is proportional to people leaving God, go farther away from God. So it tells us that if we get close to God, it's not just a cup of water to quench our thirst, but a plunge into God's grace, like the endless ocean we can swim. 그렇다면 우리가 어떻게 하나님께 가까이 갈 수 있을까요? 하나님을 가까이 하라. 그러면 우리가 어떻게 하나님을 가까이 할 수 있을까요? 우리가 엄청난 희생을 드리고 많은 물질을 드리고 뭐 일하던 직장과 가정을 다 버리고 무슨 저 어디 산에 들어가서 그렇게 하나님만을 바라보고 그렇게 살아야 합니까? 우리가 알다시피 어떤 종교들은 그렇게 요구해요. 너희들이 정말 신이 되려면, 신에게 가까이 오려면 너희들의 삶을 버리고 너희들의 재산도 다 팔고 산에 들어가서 그렇게 들어가서 살아야 된다는 걸 요구합니다. 하지만 우리 하나님은 그렇지 않아요. 그런 할 수 없는 impossible한 걸 요구하지 않습니다. Then how can we draw near to God? Should we bring like so much money? We sell everything we have, or abandon our jobs and families and go to temple in the mountain? Yeah, as we know, some religion requires that to close to God, but our God is not. 그래서 오늘 지금 야고보 사도가 말하는 우리가 하나님께 가까이 가는 그 비결이 무엇인지 이 말씀을 통해서 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 첫 번째, 손을 깨끗이 하라입니다. 오늘 8절에 보시면 죄인들아 손을 깨끗이 하라 라고 말씀합니다. Cleanse your hands, you sinners. 고대 근동지방, 이스라엘이 있었고 그 시리아와 뭐 이렇게 이집트가 있었던 그쪽 고대 근동지방에는 그 집 들어가는 입구에 물을 담아두는 이렇게 통이 있었습니다. 물통이. 우리가 알다시피 그런 전통이 있는 게 뭐냐면 요즘이야 우리가 이렇게 수도꼭지를 틀면 물이 좋은 깨끗한 물이 콸콸 나오지만 그쪽 지역은 물이 부족한 지역입니다. 물이 부족한 지역인데 막 먼지가 있고 많은 바깥에서 그렇게 생활을 하다가 집에 들어오면 그래 물을 막 수도꼭지를 틀어서 우리가 손을 닦을 수가 없어요. 그러니까 그 받아놓은 물을 일부를 덜어서 손을 씻습니다. 그 집에 들어갈 때. 이게 꼭 더러운 손을 씻는다는 그 위생의 그 하이진의 개념도 있지만은 우리 그 사람이 그러니까 가족이든지 그 집을 방문한 사람이든지 그 사람이 그 집 바깥에서 어떻게 살았든 그 집에 들어갈 때는 문을 열고 그 집 안에 들어갈 때는 자기의 그 바깥에서 있었던 모든 죄악과 모든 잘못된 습관들과 이런 것들을 씻는다는 겁니다. 그리고 그 집안 사람들이 가지고 있는 전통과 그 밸류와 그 집안 사람들의 생활 방식을 내가 따르겠다라는 그런 것을 의미한다고도 합니다. 그런데 이렇게 손을 씻기 전에 꼭 해야만 하는 과정이 하나 있습니다. In the ancient East, still now, it's just the same. There's a tradition of preparing water barriers in front of the house, actually at the gate. Nowadays, water is common. The pure and clean water is common. But back then, clean water is very rare, very precious. So they have little water, and whoever the family members or visitors come to that house, just get a little bit of water and wash their hands.
There may be some for hygiene, but it also means that no matter what you do outside the house or how you live, you will live according to the tradition and lifestyle of the family through the act of washing your hands when you come their house, their home. However, there are certain things you must do before you can wash your hands. 손을 닦기 전에 저와 여러분들이 반드시 해야 되는 일이 무엇일까요? 그것은 손에 들고 있는 걸 내려놓는 겁니다. 손에 누군가 무엇을 들고는 손을 닦을 수가 없어요. 내가 무엇을 들고 있었던 그것을 내려놓아야만 우리가 손을 닦을 수가 있습니다. 내가 신앙생활을 하면서 하나님을 섬기고 예수 그리스도를 내 구세주로 섬긴다 하면서도 이전에 내가 갖고 있었던 습관, 생활 습관들과 그 모든 쾌락들과 그 모든 것들을 내려놓지 않고 그대로 들고 있는다면 우리는 거룩하신 하나님을 씻지 않은 더러운 손으로 만지는 것과 다르지 않다라는 것입니다. 하나님께 가까이 다가가고 싶으십니까? 그러면 우리는 이전에 내가 누려왔던 하나님이 기뻐하시지 않았던 그 모든 생활 방식들을 내려놓고 그 다음에 손을 깨끗이 하고 새롭게 시작하고자 하는 결단이 있으시기를 축원합니다. That is, you have to put down whatever is in your hands, because you can't wash your hand unless you put them down. While living in a life of faith, saying that you are close to God, but not letting go of habits and pleasures you enjoyed in the past, it's like touching God with dirty hands, full of germs. Do you want to get close to God? Do you want to draw near to God? Then I want you to put down the way of life you have lived so far, clean your hands, and start anew. 두 번째, 마음을 성결하게 하라입니다. 8절에서 역시 이렇게 나옵니다. 두 마음을 품은 자들아, 마음을 성결하게 하라. Purify your heart, you double-minded. 첫 번째 말했던 손을 깨끗이 하라라는 것은 우리가 행위로 삶의 행동에서 보여주는 것이라면 지금 여기서 마음을 성결하게 하라, purify라는 것은 우리의 영혼, 우리의 마음과 영혼과 관계된 것이라는 겁니다. 사람들이요, 나이를 먹어가면서 자기의 행동을 어느 정도 통제할 수 있게 됩니다. 어렸을 때는 그냥 본능대로 행동을 하지만 나이를 점점 먹어가면서 자기 행동을 컨트롤하기 시작합니다. 왜냐하면 다른 사람들의 눈을 의식하기 때문에 어떻게 보여지는지 중요하니까 행동을 컨트롤을 해요. 화가 났는데 화가 안 난 척합니다. 누구한테 막 질투가 생기는데 질투 안 하는 척합니다. 난 괜찮아 이렇게 얘기하죠. 누가 굉장히 미운 사람이 있는데 겉에서는 안 미운 척해요. 나 너 너무 좋아해 이렇게 이야기를 합니다. 그러면서 다른 사람들로 하여금 사실 내 마음속은 그렇지 않은데 내가 마치 그렇지 않은 사람인 것처럼, 다른 사람인 것처럼 믿도록 만듭니다. 내가 아닌데 내가 아닌 사람처럼 다른 사람들에게 그렇게 다른 사람들에게 믿게 만드는 것, 그거 누가 잘하는 거죠? 사기꾼들이 잘하는 겁니다. 사기꾼들은 야 이거 지금 투자 안 하면 큰일 나요. 이 물건 지금 안 사면 이거 기회를 놓칩니다. 이거 지금 꼭 하셔야 돼요. 라고 말을 합니다. 사실은 꼭 그렇지도 않은데 그걸 사면 손해보는 걸 알면서도 이거 절대 손해날 수 없는 거니까 이거 꼭 사셔야 돼요. 꼭 투자하셔야 돼요. 이렇게 말하는 것이 사기꾼입니다. 자기 생각과 자기가 알고 있는 것과 자기가 말하는 게 다른 사람이라는 거죠. If the cleansing of the hand is related to conduct of life or lifestyle, the purification or sanctification of the heart is related to the mind and spirit. Some people can live with some degree of control of their behaviors, their conduct, or their actions. We can live by pretending
not to be angry, not to be jealous, not to hate. That way we can make ourselves believe that we really are. But who is good at this? It's a scammer. Scammers make you believe that you shouldn't buy it, that you shouldn't invest it, or you should. 두 마음을 품은 사람은요, 다른 사람의 마음을 속여서 그 사람의 것을 빼앗을 수 있습니다. 사기꾼들이니까. 그런데 두 마음을 품은 사람일지라도 속일 수 없는 분이 있습니다. 누구죠? 하나님입니다. 하나님을 속일 수 없어요. 왜 두 마음을 품은 이런 사기꾼들이라 할지라도 하나님을 속일 수 없습니까? 하나님은 그 마음속을 이미 보고 계시기 때문이에요. 우리가 아닌 척하고 안 미워하는 척, 안 질투하는 척, 화가 안 난 척 그렇게 남들한테 보여줄 수는 있지만 하나님한테는 그렇게 할 수 없다는 거예요. 왜냐하면 내가 화가 나 있는 것, 내가 누구를 미워하는 것, 내가 누구 질투하는 것을 이미 다 보고 계시기 때문에 속일 수가 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 마음 자체를 정결하게 하지 않으면 하나님께 가까이 갈 수가 없습니다. 우리의 마음속에 두 마음이 있다면 우리는 하나님께 가까이 갈 수가 없다는 거예요. 진심으로 내 마음으로 하나님께 가까이 가야만 하나님께서 우리를 가까이 받아주시는 줄 믿으시기를 바랍니다. A double-minded scammer can trick people into believing him and steal everything they have. But he cannot fool God because God has already seen it all. God has already seen their hearts. What's in their mind? If you don't purify your heart, you will never be able to get close to God, no matter how good your outward appearance is. 그래서 역대상 28장 9절에 다윗 왕이 아들 솔로몬에게 이렇게 이야기를 해줍니다. 내 아들 솔로몬아, 너는 내 아버지의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다. 여호와께서는 모든 마음을 감찰하사 모든 의도를 아시나니 내가 만일 그를 찾으면 만날 것이요 만일 내가 그를 버리면 그가 너를 영원히 버리시리라. 할렐루야. 다윗은 이제 자기가 늙어서 죽게 된 걸 알아요. 자기 아들 솔로몬한테 자기 왕위와 그 나라의 모든 부귀와 영광, 그 스론을 이제 물려줘야 됩니다. 근데 다윗은 알고 있었어요. 그게 뭘 의미하는지. 그걸 가진 사람이 그걸 잘못했을 때 어떻게 하나님 앞에 벌을 받게 되는지, 혼이 나게 되는지를 알고 있었습니다. 그래서 솔로몬에게 간곡하게 부탁을 하는 거예요. 내 아들 솔로몬아, 내 아들아, 너는 내 아버지 하나님, 즉 나의 하나님을 알고 그 하나님을 정말 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬겨라. 왜냐하면 그렇게 하면 되는 이유가 뭐냐 하면 하나님께서는 모든 마음을 감찰하사 사람의 모든 의도를 알고 계시기 때문에 그를 속일 수가 없어. 그러니까 네가 정말 그를 진심으로 찾으면 만날 수도 있고 네가 진심으로 하나님 앞에 가까이 가면 하나님께서 너희가 가까이 오실 것이고 만약에 네가 하나님을 마음속으로 버리면 하나님도 너를 버릴 거야. 그러면 안 돼. 알았지? 이렇게 자기 아들한테 당부를 하고 있는 거예요. We can see from this verse that what King David tried to pass on to his son Solomon was not the wealth and power enjoyed as a king. Like David's earnest exhortation, I hope that we will serve God with whole heart and with a willing mind. Because if we are not, God knows. God sees it. Remember that those who purify their hearts can take one step closer to God. And I pray that we become holy before God, not just in the church and in front of the church members, but in front of God. 세 번째, 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 이건 조금 우리가 퀘션이 오는 부분이긴 합니다. 하나님께 가까이 다가가기 위한 방법 중에 하나가 슬퍼하며 애통하며
울라는 겁니다. 오늘 9절이 이렇게 말합니다. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서는 우리가 알고는 하나님을 믿는 자들에게 복 주시고 모든 일들을 해결해 주시고 보호하시고 안전케 하시고 장수하게 하시고 치료하시고 모든 걸 좋은 걸 주신다고 우리는 알고 있습니다. 그런데 갑자기 야고보 사도는 하나님께 가까이 가기 위해서는 슬퍼하며 애통하고 울라고 이야기를 합니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들, 저와 여러분들이 이렇게 기쁘고 즐겁고 행복하게 사는 것을 원치 않으시기 때문에 이렇게 슬퍼하며 울라고 이야기를 하는 것일까요? 그건 아닐 겁니다. 우리가 자주 쓰는 영어의 표현 가운데 제가 이거는 참 그렇다, 좀 별로 제가 그렇게 생각하는 표현이 있습니다. 그게 뭐냐면 It's okay, everything will be alright, you'll be fine, 이런 말들입니다. 이 말들이 원래는 긍정적이고 되게 좀 어렵고 힘든 상황에서도 난 괜찮을 거야, I'll be fine, you'll be fine, everything will be alright, 이렇게 좀 포지티브한 그런 게 있고 또 서로 간에 이렇게 encourage, 괜찮아, 힘내, 그런 의미가 이렇게 그런 의미로 처음 시작했던 것 같은데 이게 너무 많이 막 쓰여지다 보니까 이제는 아무 의미가 없어졌어요. 별로 정말 마음을 담아서 It's okay, you'll be fine, don't worry, I'll pray for you, 이런 의미가 아니라 everything will be alright, don't worry, be happy, 이렇게 너무 캐주얼하게 쓰여지기 시작했다는 겁니다. 그런데 큰 병을 앓고 있는 사람, 정말 몸이 너무 아프고 아니면 너무 마음속으로 힘든 사람들, 아니면 무슨 심각한 중독에 걸린 사람들, 아니면 금방만 이렇게 위험에 처한 사람들, 조금만 더 가면 그 벼랑에 떨어질 것 같은 위험에 처한 사람들에게 It's okay, it'll be fine, 그런 말은 정말 아무 의미가 없다라는 겁니다. 사실은 정말 필요한 건 힘든 사람이 있을 때, 누군가 내가 정말 힘들 때 나랑 같이 울어줄 사람이 필요합니다. 내 곁에서. 아니면 내가 뭔가 하나님 앞에 잘못된 일을 행하고 있을 때 그러면 안 돼, 안 돼요 집사님, 아니면 안 돼요 성도님, 그렇게 하시면 안 됩니다, 돌이키셔야 합니다 라고 그렇게 꾸짖어 주는 사람, 아니면 내가 정말 위험할 때 소리를 질러서 Stop! Don't go! 이렇게 말할 수 있는 사람이 우리는 진정으로 필요하다는 겁니다. There's some very meaningless expression in English, which is like, it's okay, everything all right, you'll be fine. I guess it was originally a positive and encouraging word, but it seems to have lost its meaning because it was used without putting the heart into it. To someone who is seriously ill, to someone with serious poisoning or addictions, to someone about to be in danger, these words mean nothing. People need someone who will cry with them when they're in trouble or sorrow, someone who will seriously rebuke them when they do something wrong, and someone who will shout at them when they are in danger. 야고보서가 지금 말하고 있는 것은요, 지금 우리가 이 세상, 하나님을 아는 백성으로 우리가 이 세상을 살아가는 동안에 이 세상에서 점점 아까 우리가 기사에서 본 것처럼 하나님과 멀어지고 있고 하나님을 멀리하고 죄악 가운데 빠져가는 이 세상에서 우리가 그저 아무렇지 않게 함께 즐기고 세상은 세상이니까 난 몰라 라고 그렇게 이야기하는 것이 아니라 우리는 그 모습 속에서 오히려 애통하고 또 그것들을 위해서 같이 울어주고 그것들로 인해서 슬퍼하고 회개해야 한다는 말입니다. 하나님을 떠나서 죄와 어둠 속으로 가고 있는 사람들을 보면서 아무렇지 않다면 우리의 마음속에 문제가 있습니다. 우리 주변에 신앙생활을 잘 하다가 지금 코비드가 지나고 나서 교회를 안 다니고 있는 사람, 신앙생활을 더 이상 안 하고 있는 사람, 더 이상 예배하지 않는 사람들을 보고도 아무런 생각이 들지 않는다? 그러면 사실은 우리의 심장에 지금 문제가 있다라는 거예요.
신앙생활 열심히 하던 사람들이 코비드 동안 교회를 안 나오고 코비드가 끝났는데도 교회를 안 나와요. 그들을 보고 우리는 가슴이 아파야 돼요. 그들을 보고 애통해야 돼요. 그들과 함께 울어줄 수 있어야 돼. 돌아와라. 그대로 계속 가면 큰일 나. 그대로 계속 가면 절벽이야, 벼랑이야, 죽어, 큰일 나. 돌아와. 라고 하는 마음이 있어야 합니다. 그렇게 애통하고 슬퍼하고 그렇게 가슴 아파하는 마음이 하나님 앞에 있는 사람들이야말로 하나님과 가까이에 있는, 하나님께 가까이 가는 사람들이라는 것을 믿으시기를 축원합니다. It means that we should grieve, lament, and repent of the world and people that are going down the path of destruction, rather than just having fun together or having fun with them in a world that is far away from God and dying due to sin. Therefore, God's children must have a sense of duty to preach the gospel to the world with a sorrowful and mournful heart before the wrath falls upon them. 저와 여러분들이 오늘 자리에 모여서 예배하는 것은요, 저와 여러분들이 예수 그리스도를 구주로 믿고 천국에 가고 나중에 영원한 그 우리의 본향 저곳에 가기 위한 것이 첫 번째 목적이긴 합니다. 그런데 그게 다가 아니잖아요. 그렇죠? 우리끼리만 혹은 나만 가는 것을 하나님께서 기뻐하시는 게 아니에요. 할 수 있는 한 우리 주변에 있는 하나라도 더 많은 사람들을 데리고 함께 그곳으로 가는 것이 저와 여러분이 해야 되는 목적이고 이유입니다. 우리가 항상 예배 마칠 때마다 하는 The Great Commission, 예수님께서 우리에게 주신 그 대사명이 뭡니까? 그냥 읽고 그냥 지나가려고 우리가 매주마다 하는 게 아니에요. 우리가 이제 예배를 마치고 월요일부터 세상에 살면서 우리가 진정으로 해야 되는, 하나님의 백성으로 하나님과 가까이 있는 사람들로 하나님의 자녀로 해야 되는 이유와 목적이 무엇인지를 계속해서 우리는 리마인드 해야 된다는 겁니다. There is a mission that you and I must fulfill. That great commission, so called. And that is why we are gathered here today. Yes, we worship God together and we're going to go to heaven, but that's not it. We have a greater purpose, which is to bring others, lost spirit, lost sheep, bring to shepherd, bring them to the eternal life. That's our greater purpose in the Great Commission. 네 번째, 주 앞에서 낮추라. 주 앞에서 낮추는 것입니다. 우리가 주 앞에서 낮춰야 하나님께 다가갈 수 있다는 것입니다. 오늘 본문 4장 10절에 이렇게 말합니다. 주 앞에서 낮추라, 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 주 앞에서 낮추면 높이라고 말합니다. 우리가 대부분의 사람들이 그렇습니다. 교만이라는 단어를 들으면 나는 별로 그렇게 교만한 것 같지 않은데, 난 교만할 게 그렇게 많지 않은 것 같은데 라고 생각을 합니다. 그런데 사실 진짜 교만한 사람한테도 물어보면 나 안 교만해? 라고 말합니다. 나는 좀 교만해? 라고 말하는 사람 사실 거의 없어요. 진짜 교만한 사람도 물어보면 자기 별로 안 교만하다고 말합니다. 그런데 사람은요, 누구나 어느 한 부분은 교만한 데가 있어요. 그게 남들이 알아주는 정말 객관적으로 인정받을 만한 그런 부분이 아니라 할지라도 그래도 뭔가 나는 내 속에서 뭔가 아주 사소한 그런 교만한 부분들이 있다라는 겁니다. 그래도 내가 이거는 좀 남들보다 좀 잘하지, 이 부분 내가 좀 낫지, 뭔가 내 안에서 이렇게 나를 교만하게 만드는 부분들이 누군가 가지고 있다라는 겁니다. 그런데 이 인간의 이런 교만함이 아주 피극 이런 아주 극치를 이룬 사건이 하나 성경에 등장을 합니다. When the most people hear the word pride, they think, I'm not that proud. But in fact, even truly arrogant people don't know or don't think that they are arrogant. But everyone has a part of them that is arrogant. The Bible records an incident in which this kind of human arrogance reached its peak. 그게 뭡니까? 사람들의 교만이 아주
씨를 위한 하나의 사건, 바벨탑 사건입니다. 바벨탑. 하나님께서 인간을 창조하셨을 때 하와에게 놀라운 지혜와 능력을 주셨어요. 거의 하나님과 같은 지혜와 능력을 주셨어요. 그래서 여러분들 성경에 보시면 아담에게 하나님께서 아담 앞에 이렇게 지금 동물들을 창조된 동물들을 지나가게 하십니다. 아담이 그 동물들을 보면서 이름을 지어주는 장면이 있어요. 기억하시는지 모르겠습니다만 하나님이 아담에게 이 모든 동물들을 이 창조물들 이름을 지어라. 그래서 이름을 지어줍니다. 이게 쉬울까요? 어려울까요? 어렵습니다. 아니, 제가 자녀가 둘이에요. 쟤네들 이름 짓는 것도 되게 둘인데 쟤네들 이름 짓는 것도 쉽지가 않아요. 이거 생각해야죠, 저거 생각해야죠. 뭐 근데 수십만, 수백만 종류의 이 땅에 있는 모든 생물들의 이름을 하나도 겹치는 게 없이 이름을 지어주었어요. 아담이 그렇게 지혜로운 사람이었습니다. 그런데 죄를 지으면서 인간들은 그 지혜와 하나님께서 주신 그 지혜와 능력을 가지고 하나님을 대적하는 일을 하기 시작합니다. 그래서 뭐를 해요? 탑을 쌓습니다. 바벨탑을 쌓아요. 그 탑을 쌓은 이유가 뭡니까? 자, 우리가 살다 보니까 야, 인간의 능력이 대단하네. 그러니까 우리가 탑을 쌓아서 저 하나님 있는 거기까지 이렇게 높이 올라가서 하나님하고 우리가 진짜 뭐 속된 말로 야, 한번 맞짱을 한번 떠보자. 뭐 우리가 할 수 있을 것 같아. 이런 생각들을 하겠다는 거예요. 그래서 어떻게 됐습니까? 하나님께서 이렇게 보시고 야, 너희들 도저히 안 되겠구나. 그래서 그들의 언어를 랭귀지를 흩으십니다. 그러니까 말이 안 통하니까 더 이상 큰 그 엄청난 공사를 진행할 수 없어서 그들이 이제 뿔뿔이 다 흩어지게 됩니다. 그런데 그렇게 이제 오랜 시간이 지나다 보니까 어떻게 돼요? 다시 인간들은 그 교만들이 싹트기 시작해요. 그래서 우리들이 가진 과학과 문명과 기술과 지식들을 가지고 하나님께 대적하기 시작합니다. 동물을 복제하고 스템셀, 그래서 심지어 인간을 복제하려는 시도까지도 지금 하고 있다라는 겁니다. 하나님이 없다고 말합니다. Remember the story of the Tower of Babel. When God created humans, He gave Adam and Eve amazing wisdom and power. But humans who possess such amazing ability became arrogant and tried to become like God by building a tower high enough to reach the sky. However, human beings whose language changed, scattered due to God's wrath, and were scattered all over the world, did not learn or realized it even after a long time. And now they are using the wisdom again to create another arrogant history of against God. 저 여러분들이 살고 있는 이 세상에서는요, 저 여러분들에게 뭘 가르쳐 줍니까? 지식이 최고다. 너희가 가지고 이 땅에서 살고 있는 방법과 경험과 지식, 그것이 최고다라고 가르칩니다. 세상은요, 이 땅에서 있는 돈이 최고고요, 이 땅에서 있는 물질이 최고고요, 그것이 최고의 가치고 그것을 많이 가진 사람만이 성공한 사람이다라고 가르칩니다. 그런데 그렇게 지식을 많이 갖고 물질을 많이 가지고 있고 경험을 많이 가지고 있는 이 세상이 정말 살기 좋고 안전해졌습니까? 그렇지 않아요. 매일같이 뉴스에서는 점점 더 흉흉한 소식들만 들려옵니다. 사람들이 하는 그 범죄들이 점점 더 교활해지고 점점 더 악해지고 있다는 겁니다. The world still teaches us that we can do everything with our strength and knowledge and our experience. Let me ask you, how was the human world being taught that way? Is it more safer? Is it better place to live? More peaceful and livable? 지금 이제 아마 아실 거예요. 우리가 다 아는 얘기고 우리 젊은이들은 이미 학교에서도 다 배우는 얘기니까. 우리 인간의 가치가 낮아져서 어디까지 낮아졌습니까? 짐승까지 낮아졌어요. 그래서 뭐라고 얘기합니까? 아니,
짐승들도 동성연애를 하는데 왜 인간은 동성연애를 못해? 짐승도 이 성별이 바뀌는데 수컷에서 암컷으로 혹은 암컷에서 수컷으로 바뀌는 짐승들이 있는데 왜 인간은 자기의 성별을 못 바꿔? 라고 인간을 짐승의 레벨로 낮추는 지경에까지 됐다는 겁니다. 우리들 스스로. 그리고 우리가 발달시켰던 이 문명으로 인해서 자연이 손상이 됐어요. 이 지구가. 그래서 어떻습니까? 지금은 폭염, 폭우, 비가 내려도 어마어마하게 내리고요. 더위가 와도 지금 어마어마한 더위가 옵니다. 그리고 눈이 내려도 어마어마하게 쏟아집니다. 자연이 이제 그것을 우리가 되돌려주고 있는 거예요. 우리가 무너뜨린 인간들에게. 교만한 인간들이 하나님을 멀리했을 때 그들의 역사가 어떤 시점이 되면 끝이 나고 지구상에 사라졌다는 것을 우리는 역사를 통해서 잘 압니다. 이집트, 피라미드를 세웠던 잉카, 그들의 그 엄청난 문명들, 어떻게 그걸 지었는지 지금 과학으로도 알아낼 수 없는 그런 문명을 가졌던 사람들이 있는데 그들이 흔적도 없이 사라졌다는 거예요. 그것이 무엇을 의미하는 걸까요? 저와 여러분들이 하나님 앞에서 더 겸손하고 낮아져야 된다는 겁니다. 하나님을 더 의지하고요. 우리가 하나님께 더욱 겸손하게 가까이 갈 때에 하나님께서는 오히려 저희를 높여주시고 그리고 저와 여러분에게 정말 더 많은 은혜와 더 하나님의 그 축복을 주시는지를 믿으시기를 축원합니다. The moral value and dignity of a human being have gone down to the level of animals, where people think animals also engage in homosexuality, but why can't humans do it? Or the animals change their genders or sexes, why can't human? Why can't we? They put the dignity of humans down to the animal level. Nature, however, which has been damaged by the development of civilization, returns the human natural disasters such as like heat or earthquake or whatever. I mean, all the news you hear these days from weather channels and news outlets, that's the nature bring back all the damages to humans that we created. History shows that whenever arrogant humans distance themselves from God, that civilization comes to an end. 말씀을 정리하겠습니다. 하나님을 향해서 대적해서 높아진 것들 가운데에 그 어떤 것도 우리에게 평안과 안식을 줄 수 없습니다. 이 세상을 살아가는 동안에 우리가 하나님께 가까이 가기 위해서는 궁극적으로 우리가 하나님 앞에 더 겸손하고 낮아져야 한다는 것입니다. 전도서 11장 9절에서 이렇게 말씀합니다. 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하며 마음에 원하는 길들과 내 눈에 보이는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 할렐루야. 전도서 누가 썼습니까? 솔로몬이 썼습니다. 아까 제가 다윗이 솔로몬에게 마지막으로 당부했던 말씀을 읽어드렸습니다. 역대상에 있는 말씀. 다윗이 뭐라고 부탁했습니까? 내 아들 솔로몬아, 너는 내 아버지 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다. 여호와께서는 모든 마음을 감찰하사 모든 의도를 아시나니 내가 만일 그를 찾으면 만날 것이요 만일 내가 그를 버리면 그가 너를 영원히 버리시리라. 다윗이 솔로몬에게 이렇게 말했다고 부탁했다고 말씀드렸습니다. I read Bible, First Chronicles chapter 28 verse 9, that the King David said to his son Solomon, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with your whole heart and with a willing mind.
For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. That's what David said to his son Solomon. 그리고 전도서에서 이제 솔로몬, 그 아들 솔로몬이 자기의 삶을 회상하면서 한 얘기입니다. 뭐라고 말합니까? 네 어린 때를 즐거워하고 네 청년의 날들을 마음대로 기뻐하고 네가 원하는 대로 네 눈에 보기 좋은 대로 네가 하고 싶은 대로 살아라. 그러나 하나님이 네가 행한 그 모든 것들로 말미암아 너를 심판하실 것이다. 솔로몬은요, 알다시피 하나님으로부터 지혜, 부귀, 영화, 권력 모든 걸 다 받았습니다. 그런데 솔로몬은 그 아버지 다윗이 솔로몬에게 진심으로 했던 그 축고를 귀담아 듣지 않았어요. 그래서 그는 자기가 가진 그 부귀와 영화와 권력과 그 모든 것들을 가지고 정말 자기가 원하는 대로 마음껏 살았습니다. 자기의 마음이 원하는 길, 자기 눈에 보이는 대로 그렇게 교만하게 젊은 날을 즐기면서 마음껏 살았다는 겁니다. 그러나 이제 그가 노년이 되었을 때 자기의 교만으로 인해 하나님께 심판을 받게 되었다는 것을 뒤늦게 깨닫게 되었습니다. Solomon, who received all wisdom, riches, and power from God, ignored the advice of his father David, I mentioned earlier, and lived as he pleased, arrogantly enjoying his youth, as his heart desired, and as his eyes saw. But he was contrite, realizing that in his old age he would be judged by God for his pride, what he had done. 세상은 하나님을 아까 뉴스에서 본 것처럼 하나님을 점점 멀리합니다. 이제 세상이 교회를 걱정해 줄 정도로 야 너희들 큰일 났어 라고 세상의 뉴스가 교회를 걱정해 줄 정도로 교회가 하나님으로부터 멀어지고 있어요. 사람들이 하나님으로부터 멀어지고 있습니다. 여기 앉아있는 저와 여러분, 우리들만큼은 하나님과 가까이 지내시기를 축원합니다. 하나님께 가까이 가시기를 축원합니다. 이 땅에서 우리가 사는 동안 정말 겸손하게 하나님을 섬기고 주님을 예배하고 그렇게 살다가 언제가 우리 하나님의 얼굴을 맞대고 보게 되었을 때 두려워 떠는 것이 아니라 오히려 그분을 만나게 되는 것을 정말 기뻐하는 그러한 저와 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다. The world is getting farther away from God, but I hope you and we can stay closer to God. While living our lives on this earth, we humble ourselves close to God. And one day, when we see Him face to face, we will not be afraid, but will truly rejoice. 이렇게 주님 곁으로 한 걸음씩 다가가다가 그분을 딱 만나고 기뻐하고 즐거워하는 저 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 주님께 더욱더 가까이 다가가는 길이 무엇인지를 깨닫게 해주셨습니다. 하나님, 우리가 세상의 것들을 가지고 교만하게 사는 것이 아니라 주님 곁으로 조금씩 더 다가가기를 원합니다. 주님의 음성을 듣기를 원합니다. 우리를 이 땅에 사는 동안에 주님의 길로 인도하여 주시고 하나님께서 우리를 하나님 붙들어 주시옵소서. Heavenly Father, we want you to draw close to you, draw near to you. Father, help us find the way. Bring us back to you. Because sometimes
we just run away from you. Father, make us humble as your humble King. You're humble enough to come down to earth, sacrifice yourselves to save us. Father, let us live step by step, close to you, near to you. The one day when we see you face to face, we will praise you. We will rejoice. The eternal life will be with you, Father. Thank you so much. In Jesus' name we pray. 아멘. 자리에서 일어나셔서 우리 하나님께 찬양 드리겠습니다. 주님 곁으로 날 이끄소서. Draw me close to you. 먼저 한글로 찬양합니다. 주님 곁으로. 주님 곁으로 날 이끄소서. 내 모든 것 다 드리며 주 음성 듣기 원하네. 나의 참 소망, 나의 참 소망, 그 무엇과도 바꿀 수 없는 주 사랑, 그 품 안에 난 길이 주님의 길로 인도하소서. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. 더 알게 하소서. 영어로 Draw me close to you, never let me go, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Amen. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 주님만이 내 모든 것 되시니. 할렐루야. 주님만이 내 모든 것 되시니. 주님만을 더 알게
하소서. 주님만이 주님 내 모든 것 되시니 내 모든 것 되시니 주님만은 더 알게 하소서. 마지막으로 영어로 한 번 더 할까요? You are all I want. You are all I want with my heart. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 아멘. 기도합니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 주님께로 더욱더 다가가기를 원하는 겸손함으로 우리가 주님께 한 걸음 더 다가가기를 원하며 작정하는 우리 사랑하는 모든 성도들 머리 위에와 주님이 사랑하시는 우리 교회 위에 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님. 자, 예배를 마치기 전에 우리 The Great Commission, 대사명 우리가 매주 리마인드하는 I want you to remind what we're going to do after leaving this church and go to your life. This is the commandment, Great Commission that Jesus gave us. Let's read it in English, Korean, whatever you're comfortable. 시작. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. 아멘. 예배를 마쳤습니다.